وأنتم خلوفنا وأهل الحديث بعدنا أن أنت نياچن دنيا كهن بوالا دينون تركباچو مالنو لتولد متاستلالفو يا نبي صلى الله عليه وسلم ادراناچو كنبي صلى الله عليه وسلم يتمارنون معوقت تقبلاچو متاستلالفو يا نبي صلى الله عليه وسلم مالنو بل يعني ادراناچو يلو نبر አሁንም ደግምላችኋለሁ አልጨለመም አልመሸም አረፈደም ሙአቀደም ኡስታዛችን ብሏል ካሁን በኋላ አቡበከር አይመጣም ዑመር አይመጣም ዑስማን አይመጣም ጃዕፈር አይመጣም አይሻ አስማ ቢንት አቡበከር ሌሎችም አይመጡም ዲኑን ተረክበው ለሚመጣው ማለት ነው ትውልድ የሚያደርሱት እናንተው ናችሁ ወጣቶች ለኔ ለናንተም ለራሴም አደራ መለው ሁሌም ራሳችሁን አትናቁ ሁላችሁም ጋር አላህ ለያንዳንዱ የሰጠው ችሎታ አለ ዳይ ብቻ አይደለም እስልምና የሚያገለግለው ሼክ ብቻ አይደለም እስልምና የሚያገለግለው ከሼክም ከዳኢም ውጭ ሁሉም ለእስልምና ሁሉም ማገልገል ይችላል እኔ የሚያስለቅሰኝ የሚያሳስበኝ ለሊቱን ማለት ነው እንዲያስጨንቀኝ ያደረው ነገር የኻቲማ ጉዳይ ነው بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم ونبارك على حبيبنا وقدوتنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أقري محاضرين كما جمري بفيت سويت أبو أستاذنا مياوكوين لزاد رجال درسكم إن شاء الله كنا تماريني الله لزان دعوكين دعاء ياركنا ليلاو يزاري محاضراتين إن شاء الله أرستو ماذا يريد الإسلام منا لا سيما من الشباب اسلمنا كنا انت من يفلقال بتلي كوداتو كن محاضرين كما جمري بفيت إن شاء الله بزيش دنيا لا بمننا رب الساعات إني عند مسلم صوص نقل ياسجنك انقدلال مسلم من قزيم هيوتو سكالي درس موتوچن دنيا سكالك كدرس صوص نقروش ياسجنكو تقدلال يمجمرياو الإخلاص سرال الله سبحانه وتعالى أطرته مسرات عبادة مسرات بتشاساون أن يمسراو عبادة أن يزيكو جي بدي السناقر نانت زي تادماچو ستادمتو أن يزي متاوت ونتي الله سبحانه وتعالى في اللقانا وي ميلو نقر إخلاص ميلو نقر بتعمل يسجنك أن يقبع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بزوج زي ميلمنوا الدعاء لك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا الله يمسرون سراه لا ملكا مارقلي امسرون مسراه لا لانتي طرا درقلي امسرون سراه لا ለአንዳችም ሰው በውስጡ ማለት ነው ድርሻ እንዳይኖረውም አድርግልኝ ይሉ ነበር ሸይኹል ኢስላም ተይሚያ ረህመቱላሂ ዐለይሂ ብዙ ጊዜ ይሄንን ዱዓ ማለት ነው ልክ ዑመር ኢብኑ ኸጣብ እንደሚለምኑበት ሁሉ ይለምኑ ነበር እና ሁሌም ልንጨነቅ የሚገባን ነገር የመጀመሪያው ለኽላስ ነው ኸዋን ሁለተኛ ሙስሊም ምን ጊዜም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሊጠይቅ የሚገባው ነገር አልኢስቲቃማ ያለንበት ዘመን ምን አይነት ዘመን እንደሆነ ሁላችሁም ታውቃላችሁ ወንድና ወንድ እንዲጋባ የተፈቀደበት ሴትና ሴት እንድትጋባ የተፈቀደበት ወንጀል ማለት ነው ወንጀል መሆኑ አልፎ ህግ ሆኖ ጸድቆ የሰው ልጆች በግዴታ እንዲወስደው የህይወታቸው ማለት ነው መኖሪያ እንዲያደርጉበት የተገደንበት ዘመን ላይ የኖርን አይደል እንዴ ያኒ የተለያዩ ማለት ነው ፈተናዎች የበዙበት ዘመን ላይ ያለነው በእንደዚህ አይነት ዘመን ውስጥ ዲንን ይዞ ኖሮ
በዚህ ዲን ላይ ማለት ነው አላህን መገናኘት የከበደ ዘመን ላይ ነው ያለነው ለምን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም سيأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمرة የሆነ ዘመን በኡመቴ ላይ ይመጣል ፊትና የሚበዛበት ዘመን በዛ ዘመን ላይ ማለት ነው ዲኑን አጥብቆ የያዘ ሰው ልክፍም እሳት እንደጨበጠ የሚሆንበት ዘመን ይመጣል ብሏል ነብዩ አለይሂ ሰላም ያ ዘመን አሁን እኛ የምንኖረው ዘመን ነው ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ዘመን ሊያስጨንቀን የሚገባ ኢኽዋኒ الاستقامة በዲን ላይ መጽናት ነው شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه سل الاستقامة سيناقروا من يلالو أعظم كرامة الاستقامة تلك كرامة بلو مالت تلك سطوتا بلو مالت فتنة بميزمان زاب الزمن بالله سبحانه وتعالى دين لاي ما ننم سايتاي ودكين ودقن يعني سايتاي بالله دين لاي مزناتنا الله استقامة ونستن بسستين درجة إخواني مسلم اللي أسجنك ميقبا ونقر الخاتمة يا خاتمة قداه اللي ملي أسجنك ميقبا سفيان الثوري رحمة الله عليه بكى ليلة إلى الصباح سفيان الثوري رحمة الله عليه كلتات عندك أن كلليتو ساعات سكيانا قد رسم على النوم على بكسو እንግዲህ ሱፊያን الثوري ሲባል በተለይ ሐዲስ የሚቀሩ ሰው ያኔ ከምትቀሩ ሰዎች ወይንም የቀራችሁ ሰዎች ምን ያክል ቦታ ሱፊያን الثوري ረህመቱላህ ዐለይሂ በእስልምና ውስጥ በተለይ በሐዲሱ ክፍል ያላቸውን ቦታ ሁላና ልታውቁት ትችላላችሁ ለዛ ነው ቢሽሩ الحافي ረህመቱላህ ዐለይሂ ስለ ሱፊያን الثوري ረህመቱላህ ዐለይሂ ሲናገሩ ምን ይላሉ ሱፊያን الثوري في زمانه كأبي بكر وعمر في زمانهما سفيان الثوري رحمة الله عليه يلا تشو بوتا بزمناتشو لك أبو بكر عمر رضي الله عنه بزمناتشي نبرا تشو بوتا نيلالو عند الزيانة السونو كلتات عندك أن كلليتو كفل مال النسكة صبح يعني سكا طواد رسالك فقيل له أكل يعني أبكاؤك هذا على خوف الذنوب كلليتو كفل مال النسكاون متالك سبت مكيا سفيان الثوري هوي عنده مال انه وانجلو تاساسبوتنا وانجلو تاسجنقوتنا سيلواچو فاخذت ابنه من الارض يعني الذنوب اهون من هذا ونش بتاش ነገር ገለባ ነገር ከመሬት አንስተው ለሰዎች እንደዚህ ያደረጉ ያሳዩ ወንጀልማ ከዚህ ማለት ያነሰነው إنما أبكي خوفا من الخاتمة أنا የሚያስለቅሰኝ የሚያሳስበኝ ለሊቱን ማለት ነው እንዲያስጨንቀኝ ያደረው ነገር የኻቲማ ጉዳይ ነው ስለዚህ ይሄ ሶስት ነገርኛ ሊያስጨንቀን ይገባል የመጀመሪያው ለخلاص ነው ሁለተኛው እስቲቃማ ነው ሶስተኛው ማለት ነው ኻቲማ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁሉንም ይስጠን ወደ ሙሐደራ ይልመለስ እስልምና ከኛ ምን ይፈልጋል በተለይ ከወጣቱ ክፍል ሁላችንም እንደምናውቀው ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጎን ቆመው እስልምናው እዚህ ደረጃ እንዲደርስ ያደረጉት አብዛኛዎቹ ወጣቶች ናቸው በእድሜያቸው የገፉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይዘው የመጡት ነገር እውነት መሆኑን እያወቁ ሲያኒ እሳቸው ይዘው የመጡትን እውነታ ተቀበለው እሳቸውን ከመከተል አሻፈረኝ ባሉ ሰዓት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይዘው የመጡትን ማለት ነው ተቀበለው ነብዩን ተከትለው ዛሬ እኔና እናንተ የደረስንበትን ደረጃ እንንደርስ ትልቅን ዋጋ የከፈሉት አብዛኛዎቹ ወጣቶች ናቸው እስልምና ለወጣቶች የሚሰጠው ቦታ በጣም ትልቅ ነው ግን የሚያሳዝነው በኋላ እንደምንመጣበት ዛሬ እውነት ያ ማለት ነው ወጣት እስልምናው ባስቀመጠው ቦታ አለ ወይ ይሄ ኢንሻአላህ ስንመጣበት የምናየው ጉዳይ ይሆናል ለዛም ነው አቡ ያህያ الرازي رحمة الله عليه من يلالو هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شابا نبي عليه الصلاة والسلام يزيمتو تنقر تقبلك تكتلوا عشو سو يعني
ወጣቶች እንጂ ሆነዋል ይላሉ ወጣቶች ነበሩ ابن عباس رضي الله عنه ሲናገሩ ምን ይላሉ ما بعث الله نبيا إلا وهو شابا وما أوتي العلم عالم إلا وهو شاب أن الله سبحانه وتعالى ملكتኞችን አላከም ወጣቶች ሆኖ ሳለ እንጂ አንድም ሰውቀት አልተሰጠም ወጣት ሆኖ ሳለ مرحبا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم እናንተ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለኛ አደራ ብሎ የሰጠን የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አደሮች ሆይ እንኳንም ማለት ነው ወደሚገባ ሞታ መጣ በማለት በፈገግታ ነበር የሚያስተናግዷቸው ከዛ በኋላ አስቀምጠው ከበሸሯቸው ብለው ካስቀመጧቸው በኋላ ለወጣቶች ምን ነበር የሚሏቸው እንቱም ማኒ ወሲየቱ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እናንተ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማለት ነው አደራ ናችሁ وقد امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نوسع لكم في المجلس እንደናንተ አይነቱ ወጣት በመናገኝበት ሰዓት ቦታ ማለት ነው እንድናሰፋላችሁ ያኒ መጣችሁበትን ቦታ መርሐባ እንድንላችሁ ያዙን ነበር وان نفهمكم الحديث ከነብይ ከሳችሁ የተቀበልነውንም ነገር እንድናስረዳችሁ እንድናስተምራችሁ አዘውን ነበር وانتم خلوفنا واهل الحديث بعدنا እናንተኛችን ዱንያ ከሄድን በኋላ ዲኑን ተረክባችሁ ማለት ነው ለትውልድ የምታስተላልፉ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አደራ ናችሁ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተማርነውንም ዕውቀት ተቀብላችሁ የምታስተላልፉ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማለት ነው ባልያኒ አደራ ናችሁ ይሉ ነበር ማወቅ ያለብን ኢኽዋኒ والله እስልምና ለወጣቶች የሰጠው ቦታ በጣም ትልቅ ነው ግን ያ ወጣት አሁን ነብዩ ያኒ እስልምና የሰጠውን ቦታ ይዞ እየሄደ ነው ወይ ነው ጥያቄ አላህ ማለት ነው ሁላችንም ያንን አቅል ይስጠን ይሄንን ስል እንግዲህ ለእስልምና ማገልገል የሚችለው ወጣቱ ብቻ አይደለም ወጣቱ ብቻ ነው ማለት አይደለም እያንዳንዱ ባለበት እድሜ በትያኒ ባለበት እድሜ ላይ እስልምና ማገልገል ይችላል ማንንም ሰው አላህ በሰጠው ማለት ነው ችሎታ ባለበት እድሜ ላይ ማንንም ሰው ቢሆን እስልምናን ማገልገል ይችላል ሰዓት ልጠቀም እስልምና ከኛ ምን ይፈልጋል በተለይ ከወጣቶች ለሚለው የመጀመሪያ እስልምና ከኔና ከናንተ የሚፈልገው በተለይ ከወጣቱ የሚፈልገው እንخدم እኛሱ መخدም ነው ዛሬ እስልምናን የሚከድሙ ወጣቶች ስንት ናቸው والله ወንድ ወጣቶች ሆኝ እስልምናን ከድመዋል ሴት ማለት ነው ወጣቶችም እስልምናን ከድመዋል ግን ብዙ ጊዜ የእስልምና ኺድማ ሲነሳኛ ወንዶች በተለይ በሁሉ ነገር ራስ ወዳድ ስለሆን የኺድማውን ጉዳይ መጀመሪያ ለራሳችን ነው የምንሰጠው አይደል እንዴ ዋሻው ብዙ ጊዜ ኺድመተ الاسلام ሲነሳ መጀመሪያ ወደ ዑመል እስላም ያጭንቅላት የሚመጣው ወንዶች ናቸው አይደለም والله ልክ ወጣቱ ማለት ነው ወንዶች እስልምናን እንደخدሙት ሁላ ወጣት ሴቶችም ማለት ነው እስልምናን خدመዋል አይደል እንዴ የወጣቶች ያኒ የወጣቶች የሙስሊም ወጣት ድርሻ በእስልምና ውስጥ ትልቅ ቦታ እንዳለው ሁላ የሴት ወጣት ማለት ነው ድርሻም በእስልምና ውስጥ ያለው ቦታ በጣም ትልቅ ነው ግን እዚህ ጋር ወደዛ ከመግባቴ በፊት ኸዋኔ በተለይኛ ምዕራብ ዓለም የምንኖር ሰዎች በተለይ ሴቶች የሚዲያው ዓለም ከእስልምና ውጪ ሌላ እምነት የሚከተሉ አዕዳው الاسلام ሙስሊም ጠሎች እናንተን ለማለት ነው እህቶችን ብዙ ጊዜ ባላቸው ሚዲያ ለናንተ ከናንተ ጆሮ የሚያደርሱት ነገር ብዙ ጊዜ የተሳሳተ ነገር መሆኑን ልትገነዘቡ ይገባል
ብዙ ጊዜ አዕዳው الاسلام እስልምናን ጠልየውኑ ከእስልምና ውጭ የሚከተሉ ሴቶችን እስልምና የሰጣቸውን ቦታ በማጨልሸት ነው የሚያነሱት አይደለም ሂጃብ አድርጉ በማለት እናንተን እንደጎዳችሁ ከቤታችሁ ሳትወጡ የቤታ ማለት ነው መቤት ሆናችሁ እንድትኖሩ እስልምና በማድረጉ ምክንያት እናንተን እንደጎዳችሁ እነዚህንና እነዚህን በመሰል ነገሮች ማለት ነው ሚዲያው የናንተን አቅል ብዙ ጊዜ እንትን ያረጋው ነው ይሄ ደግሞ እኛ እንደ ሙስሊም ማለት ነው እኛን ሊሸውደን አይገባም አይዳውልስ ያኒ ኪታብን በመታነቡበት ሰዓት እንግዲህ ብዙ ከእስልምና ውጭ ያሉ በተለይ ሙስሊም ጠላት የሆኑ ሰዎች ስለ ሴቶች በሚጽፉበት ሰዓት ሲናገሩ ምን እንደሚሉ علينا أن نكسب المرأة في أي يوم مدت يدها ربحنا القضية أنيا إلالو مسرات يالبن بوطاتو مسلم لا يساون ትኩረት ሰተን ማለት ነው ልንሰራ የሚገባው በሴቱ ላይ ነው ይላሉ የሙስሊም ጠላቶች የኛ ጉዳይ ማለት ነው ተሳክቶ አንድ ቀን እጃቸውን ለኛ የሰጡን እንደውም እኛ በእነሱ ላይ ማለት ነው ምን ፈልገውን ግብ ከቦታው ለማድረስ ሁሉ ነገር የተስተካከለልን ይሆናል ይላሉ ብዙ ጊዜ የነሱ ስራ يعني ፌሚኒዝም በሉት ጥቃት የሚያደርሱት በእናንተ በኩል ነው እነን ማነሳበት ምክንያት ሴቶች በእስልምና ውስጥ ያላቸው ቦታ ወንዶች በእስልምና ውስጥ ካላቸው ቦታ የተናነሰ አይደለም በተለይ ማለት ነው خدمة الاسلام አስመልክቶ አንድ ሰሃቢይት ላንሳላችሁ ኡሙ ኡማራ ሲባል ሰምታችኋል ኡማራን ሚያውቃታል ኡማራን ሚያውቃታል እንደ ጥያቄ ላቀ ኡማራን ታውቃታላችሁ نسيبة بنت كعب المازنية رضي الله عنها وارضاها ኡማራን ታውቃታላችሁ ሴቶችም በሚያውቋቸው ሰዎች አሉ ወንዶችም የሚያውቋቸው ሰዎች አሉ አይደል ዛሬ ለምሳሌ አከለ አንድ ወጣትን የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስም እስካታቸው ንገረኝ ከምትለው ይልቅ የመሲን የሮናልዶን የሌሎችን ማለት ነው በኳሱ ዓለም ትልቅ ቦታ አላቸው የሚባሉ ሰዎችን ታሪካቸው ንገረኝ ማለቱ ይቀላቸዋል አይደል ብዙ ጊዜ እኔ ስለምጠይቅ ነው ወጣቱን እስቲ ስለ ነብዩ ማለት ነው እስከ አያት ጥራ ስትለው የመጀመሪያ የሚያረገው ወይንም የሚወስደው ማለት ነው ተግባር ራሱን ነው የሚያውቀው والله ኡስታዝ እኮ አውቃቸው ነበር ግን ረስቻቸው ነው ይላል መሲ ማን ነው በለው አላሁ አክበር የሆነ የኔ ሰሃቢ ታሪክ የሚያወራልህ ነው ይመስልክ መሲ የተገዛው እንዲነ የተወለደው እንዲነው ልጆች አለው አሁን የተሸጠው እንዲነው والله እንደውም አልሰማም አሁን አርሰናል ለቆ ወደ እንትን ነው ሊሄድ ነው ይላል ያስረዳል ታሪኩን ማሻአላህ ተባረከላህ ነብዩ ስማን ናቸው እስካቱ ተናነቀዋል እህቶቻችንም ማለት ነው የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልደረባ خديجة مانات من ነበረች ምን ሰራች ምን አደረገች ተብሎ ከመጠየቅ ይልቅ በሴቱ ዓለም ማለት ነው ታዋቂ የሆነችን ሴት ብንጠይቃት እስከ መጨረሻው ታሪካችን ያኒ ታሪክ መንገር ያክተን ማለት ነው ኡሙ አማራ رضي الله عنها وارضاها نسيبة بنت كعب المازنية رضي الله عنها ለእስልምና ምን እንዳበረከተች ልንገራችሁ ወደ ወንዶችም ምን መጣለን يوم أحد ታውቃላችሁ የኡሁድ ጦርነት ለታ ምን እንደተከሰተ ሁላችንም እናውቃለን ሁሉም አይን ክስተቱም ያስከፋ ነበር አሉ የሚባሉ ሰሃቦች ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ትተው በሸሹበት ሰዓት
ጥቂት የሆኑ ሰሃቦች ማለት ነው ያኒ ሰሃቦች ቀርቶ ነው ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጎን ቆመው ከለጠላቱ አካል የሚመጣው ማለት ነው ክስተት ሲከላከሉ የነበሩት ከነዛ መካከል አንዷ ኡሙ አማራ ነበረች ነሲበቱ ቢንቱ ከዕብ አልማዘኒያ ረዲየላሁ ዐንሃ አርዳ 13 ማለት ነው ከባድ የሆኑ ምቶችን የተመታችው ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስትከላከል በልነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ብርታቷን ጀግንነቷን እምታደርገው ነገር ሲያው ምን አሏት ያ ኡሙ አማራ من يطيق ما تطيقين يا ام عماره አንቺ የምታደርጊውን ነገር ማለት ነው ዛሬ ችሎ የሚያደርግ ማን ነው አሏት እንግዲህ ሴት ነች ጀግና ሴት ማለት ነው በል የሚገርማችሁ እሷ ብቻ አይደለችም ሁለት ልጆቿ ማለት ነው ከጎን ቆመው ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲከላከሉ ነበር ሐቢብና አብዱላህ ጦርነቱ ካለቀ በኋላ ነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም ልጇን ማለት ነው አብዱላህን ጠርተው مقام أمك خير من مقام فلان وفلان ومقام زوجك وزوجها خير يعني خير من مقام فلان وفلان ومقامك خير من مقام فلان وفلان ناس عبد الله عليه ዛሬ እናት ያደረገችው ነገር ማለት ነው እከሌ የሚባሉ ሰሃቦችን ስም በመጥራት ከነሱ የበለጠ ቦታ አላት የባሏም ማለት ነው ቦታ ከከሌ ሰሃቢ የበለጠ ነው አንተም የሷ ልጅ አብዱላህ ዛሬ ያደረከው ነገር እከሌ ከሚባለው ማለት ነው ሰሃቢ የበለጠ ቦታ አንተም አለ رحمكم الله يا أهل البيت እናንተ ጀግና ሆነችሁ ቤተሰቦች አላህ ያ ረህመት በእናንተ ላይ ይሁን ብለው ዱዓ አደረጉላችሁ ነብዩ አለይሂ ሰላም ኡሙ አማራ ረዲየላሁ ዐንሃ ወርዳ በሴትነቷ ሴት ነኝ ብላ ለዲን ከማገልገል ወደ ኋላ አላለችም ዛሬ ላኪን የሚያሳዝነው ብዙ ወጣት ማለት ነው ሴቶቻችን ለእስልምና ማገልገል እየቻሉ ላኪን በሌላ ነገር ተጠምደዋል ቲክቶከርን ማለት ነው ማሻአላህ አይደል እንዴ ዛሬ አንድ ዳዒ ካለው ፎሎወር ይልቅ አንድ ቲክቶከር ያለው ፎሎወር ምን ያክል እንደሆነ ታውቃላችሁ አልহামዱሊላህ እኔ እዛ ዓለም ውስጥ የለውም ቲክቶከርም አይደለም አምኖት ፌስቡክ ጋር አምኖት ሁሉም ላይ ያለውም አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን ግን አህዋላችን ያሳዝናል አህዋላችን ያሳዝናል እخوان ስለዚህ እስልምና ከኛ የሚፈልገው እንደ አንድ ሙስሊም ማለት ነው ስሊያን ይኖረን ሞት በመትመጣበት ሰዓት ሞተን ከዚህ ዱንያ መለየትን ብቻ ሳይሆን እስልምና ከኛ የሚፈልገው እነዛ ሰሃቦች አገልግለው እንዲሄዱት ሁላ እኔም እናንተም እንድናገለግል ነው ከሴቶች ማለት ነው ኡሙ አማራ እንደ ምሳሌ ወሰድን እንደዋን ከወንድ ደግሞ አንድ ምሳሌ እንወስድ ዘይድ ኢብኑ ثابت بن ضحاك الانصاري رضي الله عنه وارضاه ዘይድ ኢብኑ ثابትን ታውቁታላችሁ አይደል ወንዶች ወጥያቄ ለናንተ ዘይድ ኢብኑ ثابትን እናውቀዋለን ኢንሻአላህ ዘይድ ኢብኑ ثابት እናውቀዋለን አይደል ጫና ልፈጥረባችሁ አይደለም አታውቁት ማለት ታውቁታላችሁ ጀዛከላሁ ኸይር ጀዛከላሁ ኸይር ዘይድ ኢብኑ ثابت رضي الله عنه ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከመዲና ተሰደው እስልምናን ሲቀበል እድሜው ስንት ነበር 13 አመቱ ነው ስንት እድሜው ስንት ነው 13 አመቱ ነው ዘይድ ኢብኑ ثابت እስልምናን ሲቀበል እድሜው ስንት ነው 13 አመቱ ነው በ13 አመቱ ምን ሰራ እናያለን ዛሬ ላኪን اخواني በተለይ ምዕራቡ ዓለም ላይ ምንኖር ውስጥ ምንኖር ሰዎች
18 ዓመት እድሜ ላለው ወጣት ምን አይነት ቦታ ነው የምንሰጠው? ልጅ ነው አይደል የሚባለው? አረ ቲኔጀር ነው እሱ ምንም የሚያውቀው ነገር የለም ገና ዘሎ አልጠገበም ይብላ ትንሽ ይፈንዳ ነው አይደለም እንለው። እነ ዘይድ ብን ሙሳቢት ረዲየላሁ ዐንሁ ገና በ13 ዓመቱ የሰራውን ነገር ስናይ በጣም ነው የሚያስገርመው። ዘይድ ብን ሙሳቢት ረዲየላሁ ዐንሁ ነቢ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወደ መዲና ተቀበያን ተመሰደው እስልምናን በተቀበለበት ሰዓት እድሜ 13 ዓመቱ ነው እና ነቢ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከለታት አንድ ቀን ከሰሃቦቻቸው ጋር ተቀምጠው ሳለ ሌሎች ማለት ነው ሰሃቢ ዘይድ ብን ሳቢት ረዲየላሁ ዐንሁ ይዘውት መጡ ወደዚህ ወደ ነቢ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ያ ረሱላላህ ይህ ማለት ነው በእድሜ ትንሽ ሆኖ የምታየው ይሄ ትንሽ ልጅ በእርሱ ላይ ተወረደው ማለት ነው ቁርአን 17 ማለት ነው ጁዝን አፍዘዋል። ቁርአን ማፈዝ ብቻ አይደለም ሌላም ችሎታም ሰጥቶታል። መጻፍ ይችላል፣ ማንበብ ይችላል። በዛ ዘመን ውስጥ ማለት ነው ማንበብና መጻፍ የሚችሉ ሰዎች ቁጥራቸው በጣም ትንሽ ነው፣ የለም ማለት ይቻላል። ቁርአን ከማፈዙ ጋር እድሜው ትንሽ ከመሆኑ ጋር መጻፍም ማንበብም ይችላል። ስለዚህ እኛ ያልነህን ነገር ለመፈተንና ለማወቅ ምትፈልግ ከሆነ ያ ረሱላላህ ማለት ነው ፈትነው አሉት። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እስቲ እንደተባለው ለማወቅ እፈልጋለሁ እስቲ ቁርአን ቅራ አሉት። ዘይድ ብን ሳቢት ረዲየላሁ ዐንሁ በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እሳቸው ላይ በተወረደው መልኩ ማለት ነው ቁርአን ሲቀራላቸው በጣም ተደነቁ። ካለው እድሜ አንፃር መጻፍ ይችላል፣ ማንበብ ይችላል። ማሻአላህ እና ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን አሉት? እዚህ ጋር ነው አሁን የኔ ማስረጃ እዚህ ጋር ነው። ያለውን ክህለት ያለውን ችሎታ ሲያዩ ትንሽ ነው አላሉ። አሁን እኛ እንደምናሳድገው ማለት ነው خافان ورموتيس غا مجا دردر خيا تكشغا مجان خيا مكو دستور بابر ابو ايجول لبر እንደዛ አይደል የምናሳድገው 17 አመቱ 18 አመቱ እኮ ነው። በላንዳንዴ ራሱ ሞልቶት እንደጻን ነው የሚታየው። እነዛ ግን ማለት በ13 አመታቸው ለበዛ ዘመን ላሉ ለሚገባቸው ኡማና ለመጪው ትውልድ ማለት ነው ትልቅ ነገር ሰርተዋል። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለዘይድ ብን ሳቢት ምን አሉት? አንተ ልጅ አሉት ያለከ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰጠህ ችሎታ ትልቅ ነው። እድሜና ማለት የተሰጠ ጭንቅላት ሲታይ ማለት ነው ካቅምህ በላይ ነው። እና ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን አሉት? ተዓለም كتابة يهود فما آمنهم على كتابي. زيد بن ثابت اللهم على النكلوتا الناشلتوا تشلوتا ستوهال ስለዚህ ይሁዶችም ማለት ነው ኪታብን ጠንቅቀ ተማርልኝ፣ ቋንቋቸውን ተማርልኝ፣ እኔ በእኔ ላይ የተወረደው ኪታብ ላይ ስለማምናቸው። ዘይድ ብን ثابت ይሁዶችን ኢብሩ ለመማር የተወሰኑ ቀናት ነበር የፈጀበት። ነብዩን ሲያኒም ተምሮ ከመጣ በኋላ ተደነቁና አሁንም ማለት ነው ሌላ ቋንቋም ጨመረ ተማርልኝ አሉት። ሌላም ቋንቋ ተምሮ መጣ። ከሌላ ቦታ የሚመጣው ማለት ነው ደብዳቤ ብዙ ሰሃቦችን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሚስጥር ስለማካፈሉ ከባድ የሚባሉ ሚስጥርን እንዲያነብና ሚስጥርን እንዲካፈል ገና በ13 አመቱ ዘይድ ብን ሳቢት ነበር መጥቶ ማለት ነው ያንን ደብዳቤ እንዲያነብላቸው የሚጠጉት። እንግዲህ ዛሬ አሜሪካ መንግስት አባያለም ሚስጥር ለሁሉም ሰው ነው እንደሚያካፍለው። የኔ የሚላቸው አገር ደረጃ የሚሆን በዓለም ደረጃ የሚያካፍላቸው ውስን የሆኑ ሰዎች አሉ አይደለ? ዘይድ ብን ሳቢት ማለት ነው እንደዛ ውስን የእስልምና የሀገር ከሀገር ውጪ ባሉ ሚስጥሮች ተካፋይ ሆኖ ከሚያስተናግድ አንዱ በ13 አመቱ ሳቢት ነበር።
እና ዑለማዎች ረህመቱላሂ ዐለይሂ እንደዚህ አይነት ነገርን የሚያመጡበት ምክንያት የሰው ልጅ የሸሪዓ ዕውቀት ያለው እንደውም ከሚያበጀው ነገር ይልቅ የሚያበላሸው ብዙ ነው። ለዛም ነው ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ረህመቱላሂ ዐለይሂ መን ዐበደ አላህ ቢገይሪ ዒልምን ካነ ማ ዩፍሲዱ አክሰረ ሚማ ዩስሊህ። የሰው ልጅ ማለት ነው አላህን ያለ ዕውቀት የተገዛ እንደውም ከሚያበጀው ነገር ይልቅ የሚያበላሸው ነገር ብዙ ነው። ዛሬ ላይ ሆነን ስናየው ኡመል ኢስላሚያ ዕውቀትን ከመማር ይልቅ በሌላ ነገር ተጠምዷል አይደል እንዴ? እኔ አንዳንድ የሚገርመኝ ትልልቅ ዑለማዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በእናንተ ውስጥ በተለይ የምትኖሩበት ሀገር ላይ አስቀምጦ መጠቀም እያቻላቸው ዛሬ ዕውቀትን የምንፈልገው ማለት ነው ከፌስቡክ ነው አይደል እንዴ? ዛሬ ትልልቅ ዓሊም የሚባሉ ሰዎች علم ንስጥ ብለው ማለት ነው እየተቀመጡ ከነሱ አይደለም ዕውቀትን እየፈለግን ያለነው አይደል እንዴ? ለዛ ነው ሙሐመድ ኢብኑ ሲሪን ረህመቱላሂ ዐለይሂ ምን ይላሉ? ان هذا العلم ان هذا العلم دين فانظروا امن تاخذون دينكم. ይህ አላህ የሰጣችሁ ዲን الاسلام ራሱ ማለት ነው ዲን الاسلام علم የሚባለው ራሱ ዲን ነው ዕውቀት ዲን ነው። ስለዚህ ዕውቀትን ለመቅሰም በመትፈልጉበት ሰዓት ዕውቀትን ከየት መውሰድ እንዳለባችሁ እዩ ይለናል። ፌስቡክ ላይ ወጣ ሰው ሁላ ሼክ መሆን አይችልም እخواني ግልጽ ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ ዕውቀትን እንፈልግ እንማር እخواني ብዙ ነገር እያጠፋን ነው ባለማወቅ ማለት ነው ብዙ ስተት እየሰራን ነው። እኔ አንድ ነገር ልጠይቃችሁ እስቲ ለምሳሌ እየሰገዳችሁ እያለሳለ አንድ ረካዓ ማለት ነው እየሰግዳችሁ እንደ ጥያቄ ነው በኋላ እንደ ትምህርት ወሰዱት። እኔ እየተሰገድኩኝ ከዛ በኋላ ሩኩዕ አረኩኝ ከዛ በኋላ ወደ ስጁድ ነው አይደለም ሄደው አንድ ስጁድ ማለት ነው አድርጌ ሁለተኛውን ስጁድ ሳላደርግ ብነሳ ከቆምኩ በኋላ ሁለተኛ ማለት ነው ረካዓ ላይ ከገባው በኋላ ባስታውስ ምንድነው ማረገው? ዕውቀቱ ካለኝ አስተካክላለሁ። ዕውቀቱ ካሌለኝስ የሰገድኩ መስሎኝ ማለት ነው ሳልሰግድ ከሰላቴ ምን ሆናለሁ እወጣለሁ። لذا يقول الشاعر ان اليتيم الذي قد مات ابوه ان اليتيم يتيم العلم والعدب. يتيم بلو مالت አባቱን የጠያን ያጣሱ አይደለም። የቲም ብሎ ማለት አደብና علم الشريعه ያለው ሰው ነው ይሉናል ገጣሚ። علم الشريعه عليكم بعلم الشريعه والله. لذا ابن قيم الجوزي ابن جوزي رحمه الله عليه من يلالو ان اول تلبيس ابليس على الناس سدهم عن الدين عن العلم لان العلم نور فاذا اطفى عليهم مصابيحهم خبطهم في الظلام او كما مجمريا يا ابليس سرا بسو ልጆች ማለት ነው ላይ የሚሰራው ነገራትን ማመሳሰል ነው። ከማመሳሰል ጋር በተጨማሪ ደግሞ ሰዎችን ማለት ነው ከዕውቀት ምን ማድረግ ነው መከልከል ነው። ዕውቀት እንዳይፈልጉ የዕልም ሸሪዓን እንዳይፈልጉ ቁርአንና ሐዲስን እንዳይማሩ ምን ማድረግ ነው መከልከል ነው። ይሄንን ካደረገ በኋላ አላህ በያኒ አላህ በኑር እንዲኖሩ ካልፈለገና በኒያኒ ኑራቸውን ብርሃናቸውን ካጠፋ በኋላ ምን ያረጋቸዋል? እንዳፈለገ ባፈለገው አቅጣጫ ባፈለገው መንገድ ማለት ነው ምን ያረጋቸዋል? ይጫወትባቸዋል። اخواني በተለይ والله ለወጣቱ ሙስሊም እኔ ምን ጊዜም ስራዬ ወጣቱ ላይ ነው ስራዬ። ሰዓት ካለኝ አንድ እንትን ልናገርና ልሂድ 5 ሚኒት ነው እንግዲህ ባላነሳው ይሻለኛል። 10 ደቂቃ ካረጋችሁ ኢንሻአላህ ተስፋ እንዳትቆርጡ። በተለይ والله ወጣቶች ሁሌም መመክራችሁ ተስፋ አትቁረጡ። ተስፋ አልቆረጥን እንደውም ካለምንም የሆነ ቦታ መድረስ እንችላለን። ለዚህ ደግሞ የኢብኑ ኢማሙ القعنبي رحمه الله عليه በጣም ነው የምወዳቸው። ኢማሙ القعنبي ሲባል ሰምታችኋል? عبد الله بن مسلمة بن القعنبي الحارثي البصري رحمه الله عليه من እንደነበረ ታውቃላችሁ? ዓሊም ከመሆኑ በፊት ابن قدام المقدسي كتاب التوابين
ኢማሙ الذهبي رحمة الله عليه سير أعلام النبلاء ይህንን ታሪክ ያመጡታል ከፈለጋችሁ መልሳችሁ ማየት ትችላላችሁ ኢማሙ ቃዕነቢ رحمة الله عليه ስማቸው አብዱላህ ቢን መስለም القعنبي البصري رحمة الله عليه እንደ ሂጅራ አቆጣጠር በ130 ተወልደው እንደ ሂጅራ አቆጣጠር በ221 ላይ ነው የሞቱት رحمة الله عليه يعني ወደ العلم ዓለም ወይንም ዓለም ከመሆናቸው በፊት የነበራቸው ቦታ ይሸርቡ ነበር ጠጪ ነበር ቁንድፍት ነገር ያው ቁንድፍት ታውቃላችሁ አይደል አይና አበባ ቁንድፍት ነጯ እኛ ሀገር በብዙ ይጠራል እንግዲህ አይደል ይሄ ከተማ ልጅ ወይንም ከተማ ያኔ ካታንጋ አካባቢ ያደጋችሁ ሰዎች ታውቁታላችሁ ቁንድፍት አይኒ አይና አበባ ብዙ አይነት ስም አለው ኸምርኛ እኛ ሀገር ማለት ነው እና ኢማሙ ቃዕነቢ ረህመቱላህ ዐለይሂ ይሸርቡ ነበር ተውበት ከማረጋቸው ወይንም ልሙዓም ይሄ እና ከለታት አንድ ቀን ያው እንደተለመደው ጓደኞቻቸውን መሸረቢያ ቤት ለመሄድ እየጠበቁ ሳለ ሰው በጣም ብዙ ሰው አካቧቸው በአራቅ ውስጥ ታይቶ የማይታይ ሰው ያኔ ክስተታዩ ኢማሙ ቃዕነቢ ቁጭ ብለው ማለት ነው ወጣት ለጋ ገና እና ሲያዩ እንደዚህ አይነት ነገር አይቶ አያውቁም ከዛ በኋላ ከተነሱ ያኔ ከተቀመጡበት በኋላ ተነስተው ሄዱና ያው የወጣትነቱ ጉልበት አለ ገፋ ገፋ ያደረጉ ቀጥታ አህያ ላይ ተቀምጦ ወደ ነበረ ሰው ማለት ነው ቀረቡ እና ምን አሉ ይሄ ማን ነው አሉ አህያ ላይ የሚቀመጠው እነሆ ሹዕባ አሏቸው ይሄማ ሹዕባ ነው አሏቸው እንግዲህ ሹዕባን ማያውቅ ሰው የለም ሱብሃንአላህ ማን ነው ሹዕባ ብሎ ጠየቋቸው ሹዕባማ ማለት ነው ሙሐዲስ ነው አሏቸው ሐዲስ የሚያወራ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስን የሚዘገብ ሰው ነው አሉ ሐዲስ የሚባል ነገር ኢማሙ ቃዕነቢ ሰምተው አያውቁም ምንድነው ሐዲስ አሉ አይ የረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ የሚያስተምር ሰው ነው ብለው የሳቸው ደረሶች ይዘረዝሩላቸው ጀመር ከዛ በኋላ ጠጋ ብለው እንግዲህ ሙሐዲስ ነህ ተብለሃል ታወራለህ ተብለሃል ንገረኝ የምታወራውን ነገር አሉት ዓሊሞች ሱብሃንአላህ አላህ ከሰጣቸው ሕክማ ሁሉን ነገር ከቦታው የማስቀመጥ ችሎታ ስላላቸው አዩትና ما أنت من أهل الحديث فأحدثك أنت كحديث سويش هذا اللهم እንግዲህ ሐዲስ እንዳልነግርህ አሉት ኢማሙ ቃዕነቢ ረህመቱላህ ዐለይሂ ቆጣሉና የወጣትነት እንግዲህ ከነገርከኝ ንገረኝ አሉት ማንን ነው የሚሉት ሹዕባ ቢኑ ሐጃጅ ቢኑ الوردي አቡ ሚስጣህ ረህመቱላህ ዐለይሂ ትልቅ ዓሊም ናቸው አንቱም የሚባሉ በዛ ዘመን ማለት ነው ወዲያኒ ሱብሃንአላህ ተምሳሌት ያሌላቸው ትልቅ ዓሊም ናቸው አይደል እንዴ ለዛን ኢማሙ ሻፊዒ ረህመቱላህ ዐለይሂ ስለ ሐጃጅ ስለ ሹዕባ ቢኑ ሐጃጅ ሲናገሩ ምን ይላሉ ወለውላ ሹዕበቱ ለማ ዑሪፈ الحديث في العراق ሹዕባ ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በኢራቅ ውስጥ ባይፈጥራቸው ኖሮ የኢራቅ ሰዎች ማለት ነው ሐዲስን አያውቁም ነበር አይረዱም ነበር ይላሉ سفيان الثوري رحمة الله عليه سل شعبة بن حجاج بمناقر بالساعات من يلالو شعبة بلو مالت وده حديث كمتان يا حديث أمير المؤمنين يلو أجوان عندنا زيانة سو إمام ቃዕነቢ رحمة الله عليه አያውቃቸውም ለምን በሌላ ዓለም ውስጥ ነው የሚኖሩት እና ነገሩ መጠንከሩን ሲያዩ شعبة بن حجاج رحمة الله عليه من قالوا حدثنا المنصوري الربعي عن ابن مسعود رضي الله عنه إن لم تستحي من دون حديثه إن لم تستحي فاصنع ما شئت بوتانو እንግዲህ አዩትና አደብ ያሌለው ጎረምሳም የሚሆኑን ሲያዩት በዛን ጊዜ ሊያክመው አቅሉን ሊቀይር አደብ ሊያስይዘው የሚችል ማለት ነው ቦታውን የያዘ ሐዲስ ነው የነገሩት حدثنا المنصوري الربعي عن ابن مسعود رضي الله عنه بلا حديث ዘገቡለት እንግዲያውስ ማታፍር ከሆነ ያሻህን ስራ ብሏል ነብዩ አለይሂ ሰላም ይሄንን ሐዲስ በሰማ ሰዓት
ኢማሙ ቃዕነቢ ረሕመቱላሂ ዐለይህ ደነገጡ። በቃ ይሄ ማለት ለኔ ነው አይደል እንዴ አደብ የለኝም ማለት ነው አይደል ብለው ቀጥታ ወደ እናታቸው ቤት ነበር የተመለሱት። ተመልሰው እናቴ ሆይ ሐዲሱን ላሳጥርላችሁ ሳስላልለ እናቴ ሆይ ጓደኞቼ ይመጣሉ ሲመጡም ቤት እንደቀድሞ ማለና አስገቢና የሚበላ ካለ ስጫቸው ይብሉ መጠጥስ ብሎ የጠየቁሽ እንደሆነ ደግሞ ቃዕነቢ ደፍቶታል በያቸው የት ሄደ ብሎ ከጠየቁሽም ሄዷል አላውቅም በያቸው። ኢማሙ ቃዕነቢ ረሕመቱላሂ ዐለይህ ወደ ቤት ተመልሰው ሻንጣቸውን ይዘው ቀጥታ ወደ ያኒ ጠየቁት ኢማማን እንደዚህ ያኒ ዕውቀትን ልፈልግበት የምችል ቦታ ንገረኝ አሏቸው። ኢማሙ ሹዕባ እንደዚህ አይነት ዓሊም ኢማሙ ማሊክ ቢን አነስ መዲና አለ ሄድና ተማራሉት። ቀጥታ ወደዛ ነው ያመራው ሻንጣውን ይዘው ማለት ነው። ለ30 ዓመት ኢማሙ ማሊክ ነጋ ነበር የቆየው ረሕመቱላሂ ዐለይህ። ኢማም ሙወጣ ኢብኑ ማሊክን ከዘገቡት ያኒ ማለት ነው ሱብሃንአላህ ተቀባይነት አላቸው ከሚባሉ ከኢማሙ ማሊክ ማለት ነው ቀንደኛ ተማሪ እንደ ኢማሙ ቃዕነቢ የለም እንደ ኢማሙ ቃዕነቢ የለም። እና እኽዋኒ ከየት ነው የመጣው? ከመጠጥ ዓለም ወደ ሙሐዲስነት አይደለ? ስለዚህ አብሽሩ በተለይ ወጣቶች ወንጀላችን ቢበዛም ተስፋ እንቁረጥ። እኔ እዚህ ጋር ስታዩ ማሻአላህ የነጻው ምንም ያለልኝ ታጥቤ ከወንጀል እዚህ ጋር ተወልውዬ የተቀመጥኩ ይመስላችኋል አይደል? ወላሂ አልማዕሱም ከሁሉም ነገር የተጠበቀው ሙሐመድ ብቻ ነው አለይሂ ሰላም። እንደዛማ ባይሆን ይሄ ምናየው ማለት ነው በዑለማዎቻችን የሚነገረው ሐዲስ ዛሬ እዚህ መድረስ አይችልም። ወንጀል ያለው ሰው ማይዘግብ ወይንም ዲኑ ማያደርስ ማይችል ነው አይደል እንዴ? ስለዚህ ተስፋ አላችሁ ዛሬም ቢሆን ተስፋ አላችሁ ኢንሻአላህ ተዓላ። አልጨለመም አልረፈደም። እንደ ኢማሙ ቃዕነቢ ከዛኛው ዓለም ወደዚህኛው ዓለም መምጣት ትችላላችሁ ኢንሻአላህ ተዓላ። ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁላችንንም እነዚህን አይነት ሰዎችን ለመሆን ከሚሞክሩ ሰዎች አላህ ያድርገን። መሆን ባንችልም እንኳን ገጣሚው እንዳሉት ፈተሸበሁ ቢሂም ኢለም ተኩኑ مثلهم ان التشبه بالكرام فلاح እንደነሱ መሆን እንኳን ባትችሉም በእነሱ ለመሆን ማለት እነሱን ለመምሰል ማለት ነው እነሱን ለመምሰል በእነሱ ተመሰሉ። በእነሱ መመሰል በውስጡ ምን አለና ክብር አለና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሰማነው ማለት ነው ምን ሰራ አላህ ሰዎች አላህ ያድርገን። አላህ ለዲናቸው ዘብ ከሚቆሙ ሰዎች አላህ ያድርገን። አላህ ወጣቱን ካለበት ማለት ነው ገፍላ ወደ ዲኑ አላህ ያምጣው። አሁንም ደግምላችኋለሁ አልጨለመም አልመሸም አልረፈደም። ሙቀደም ኡስታዛችን ብሏል ካሁን በኋላ አቡበከር አይመጣም ዑመር አይመጣም ዑስማን አይመጣም ጃዕፈር አይመጣም አይሻ አስማ ቢንት አቡበከር ሌሎችም አይመጡም። ዲኑን ተረክበው ለሚመጣው ማለት ነው ትውልድ የሚያደርሱት እናንተው ናችሁ ወጣቶች። አላህ የዛ ምትክ አድርገኝ ብላችሁ አዱዓ አርጉ። ስለዚህ ኸዋኔ ሰዓት የለንም ለእስልምና ምን ልስራ ካላችሁ ወንድም ሴትም ለእስልምና ማበርከት የሚችለው ነገር ብዙ አለ። እኔ ለእናንተም ለራሴም አደራ ምለው ሁሌም ራሳችሁን አትናቁ። ሁላችሁም ጋር አላህ ለያንዳንዱ የሰጠው ችሎታ አለ። ዳዒ ብቻ አይደለም እስልምና የሚያገለግለው ሼክ ብቻ አይደለም እስልምና የሚያገለግለው ከሼክም ከዳዒም ውጭ ሁሉም ለእስልምና ሁሉም ማገልገል ይችላል። ሰሃቦች አንድ አይነት ችሎታ ኑሯቸው አይደለም እስልምናን በአንድ አይነት መልኩ ሲያገለግሉ የነበሩት አይደለ እንዴ? ሌላው ጦር መሪ ነበር፣ ሌላው ማለት ነው አምባሳደር ነበር፣ ሌላው ነጋዴ ነበር። ሁሉም እንደየችሎታቸው እስልምናን አገልግለው ከዚህ ዱንያ ተሰናብተዋል። አላህ እነሱ ማለት ነው ቦታ ተቀበለን ለእስልምና ትልቅ ነገር አበርክተው ከሚሄዱ ሰዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያድርገን። هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.